गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। दोस्तों आजना लेक्चर में आपणे अवरोधों विशेनी श्रेणी समांतरनी टेक्निको जोईशुं अने श्रेणी समांतरना बहु ज अगत्यना एमसीक्यू सॉल्व करीशुं। तैयार थई जाओ। श्रेणी समांतरनी अंदर बहु ज डीप में आपणे ज्यारे एमसीक्यू सॉल्व करीए छीए त्यारे शुं थाय ए आपणे जोईए। तैयार हशो? ओके दोस्तों, पहलो एमसीक्यू तमारी सामे छे। 10 ओमनो अवरोध छे, एवा 6 अवरोधोने। तो बेटा पहला तो आ बधा अवरोधो छे। अत्यारे हूँ आर बराबर 10 ओम समझी लऊं। बेटा तमने एक टेक्निक याद कराऊं कि मैं त्रिकोणवाળી कोई टेक्निक आपी थी। तो टेक्निक ना याद हो तो अत्यारे थोड़ी वार शीखवाड़ी दऊं, पछी तमे याद राखजो। आ आर आर कैपिटल आर सिम्बोल छे तो कैपिटल आर लखीशुं अने आ नीचे वाळुं आर एज इट इज। दोस्तों बधा कैपिटल आर छे ए आपणे समझी लईशुं। तो जोई शको छो कि उपरनो अवरोध शेमां थयुं बेटा? श्रेणीमां एटले 2r अने एनी साथे आ आर समांतरमां। चलो तो फाइनली आर डैश बराबर ऊपर गुणाकार नीचे सरवाळो। तो तमारो जवाब 2r/3। तमे भले अत्यारे मेहनत करी पण बेटा मारी एवी इच्छा रहे कि तमे आनी साथे एक सरस मजानी शॉर्ट ट्रिक सीखी लो कि आवुं कोई पण होय तो आपणो अवरोध फिक्स थई गयो 2r/3। चलो आपण आर बंने श्रेणी में छे तो ए लोकोने बेटा हूँ 2r लखी शकूं अने एनी साथे आ नीचेनो अवरोध r ए आपणो आई रह्यो। चलो आने तो तमे इजीली केल्क्युलेट करी शकशो बेटा। चलो आ बंने शेमां छे के श्रेणी में छे। श्रेणी में एटले सरवाळो तो 2r प्लस 2r/3। 3 दू 6 2 8 एटले मारो जवाब आयो 8r/3 अने एनी साथे दोस्तों नीचेनो जे अवरोध छे ए r। हवे आ बंने शेमां छे तो के आ बंने समांतर में छे। समांतर में होय तो फाइनली रेजिस्टन्स एने r डबल डैश लखी दऊं तो ऊपर गुणाकार 8r/3 इंटू r अने नीचे एनो सरवाळो करी दऊं एटले 11r/3 r/3 कट। मारो फाइनल आंसर 8r/11 8/11 एज इट इज। अने अवरोध मारा वाला 10 आपेलो एटले आ थई गयो 80/11। तो सी इज माय राइट आंसर। भले आज थोड़ी वार लगी पण आ बधा एमसीक्यू नी एटली फास्ट सॉल्व करवानी टेक्निक लई लईश कि जेथी वांधो ना आवे। चलो तमारी सामे एक बीजो एमसीक्यू के जेनी अंदर तमने एनो परिणामी अवरोध आपेलो छे। तो तमे तैयार थई जाओ। परिणामी अवरोधनी वात करी छे। चलो आ 3 ने नहीं अडवानुं, आ उपरना 10 एज इट इज। दोस्तों आ बंने शेमां छे? श्रेणी में छे तो श्रेणी में होय एटले सरवाळो थाय एटले 3 + r। चलो आनु समतुल्य अवरोध ए केटलो छे तो एनो परिणामी अवरोध पण r ज छे। चलो मजानी वात छे। तो भरो त्यां पहोंचता पहेला आने थोड़ुं हजी सिम्पली करो। आ बंने शेमां छे? समांतर। तो समांतरनो रूल्स याद करो बेटा। तो आने तमे r+3 कीधुं ए तो बरोबर छे। आ तमे 10 लाया ए पण बरोबर छे। पण जो आपणे आनु केल्क्युलेशन करीशुं तो 10 * r+3 के गुणाकार भाग्या सरवाळो એટલે r+13। तो मारी पासे जवाब क्यों आयो? आ 3 एज इट इज अने आनु शुं लाया बेटा? 10 r+3 अपॉन r+13। चलो चौकड़ी गुणाकार करो बेटा फास्ट। आपणो जवाब आई जाए। सामे जशे एटले r², अहींया जशे एटले 13r, आ अहीं आवशे एटले 3r, 13 तरी 39, 10 ने अंदर गुणो एटले 10r वत्ता 30। 10 3 13 कट। हवे तो r² बराबर। चलो बेटा आ बंनेनो सरवाळो थयो 69। सो r = √69 ओम। बोलो केटलो मस्त एमसीक्यू बेटा। तमे जोई शको छो सी इज योर राइट आंसर। आ रीते आपणे एमसीक्यू सॉल्व करीशुं। नेक्स्ट, पी अने क्यू वच्चेनो असरकारक अवरोध। हवे અહીં ઘણા બધા છોકરાઓ બેટા કન્ફ્યુઝ થાય। હું એમને એક સહેલી ટેકનિક બનાવી આપું, જોજો મજા આવશે। સૌથી પહેલા મેં પી અને ક્યુ દોરી કાઢ્યા।
હવે આ બંનેને બેટા છૂટા પાડો, આ ત્રિકોણને ઉપર લઈ જાઓ, આ ત્રિકોણને નીચે લાવો. તો તમે જેવા એને ઉપર લઈ જશો ને બેટા એટલે તમારી આકૃતિ કેવી બને જોજો. આ આર એઝ ઇટ ઇઝ, આ તમે જોઈ શકો છો આર એઝ ઇટ ઇઝ. એ રીતે નીચેનો આર એઝ ઇટ ઇઝ. આ ત્રિકોણ ઉપર જાય એટલે આ આવી ગયો તમારો ત્રિકોણ આર આર. ચલો એ જ રીતે આ નીચેનો ત્રિકોણ આર આર. મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે થોડુંક બારીકાઈથી જોશો તો આ તમને મેં ટેકનિક શીખવાડી હતી. તમારો આ ત્રિકોણ થઈ ગયો 2r/3. એ જ રીતે આ નીચેનો ભાગ પણ થઈ ગયો 2r/3. ચલો આ બંને દોસ્તો સમાંતરમાં છે અને સમાંતર વાળી મેં તમને બીજી વાત કીધેલી કે જ્યારે બી સમાંતરમાં હોય તો r' = r/n. r ની જગ્યાએ આપણે શું લખવાનું છે 2r/3. અને કેટલા છે આ 1 અને આ 2, તો n ની જગ્યાએ 2 2 કટ. મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી ગયો આન્સર r' = r/3. ચલો રકમમાં r ની વેલ્યુ કેટલી આપી છે 8 ઓહ્મ. બસ આવી ગયો જવાબ 8/3 ઓહ્મ. That means B is my right answer. Next. Wow. હા જોઈને તો ઘણા લોકો ટેન્શનમાં આવી ગયા હશે. બેટા આને હું બી તમને સિમ્પલ બની આપું. સૌથી પહેલા તમે જોઈ શકો છો કે આ ત્રણ સમાંતરમાં છે. આ A પોઈન્ટ એઝ ઇટ ઇઝ સમાંતરમાં છે. હમણાં જ શીખવાડ્યું r/n એટલે r/3 થશે. એ જ રીતે અહીં એક બહુ જ સરસ વાત કહેવાનું છું કે આ મુક્ત છેડા છે. જે મુક્ત છેડાના અવરોધ છે એના ધ્યાનમાં ના લેવાય. હવે તમારી પાસે બેટા ત્રિકોણ દેખાય છે આવી રહ્યો? યસ સર. ત્રિકોણ માટે યસ આપણે હમણાં જ ટેકનિક શીખી ગયા 2r/3. ચલો મેં એક સાઈડનું કામ પતાઈ કાઢ્યું, હવે બીજું સાઈડનું કામ તમારી માટે છે, હે ને? ચલો તમારી માટે કામ ચાલુ કરીએ બેટા. આ વેરી ગુડ. આ ત્રણે ત્રણ સમાંતરમાં હતા એટલે r/3. ચલો આને તો ગણવાનું નથી. યસ માય ડિયર. તો આ બી તમે આન્સર લઈને આવ્યા છો 2r/3. હવે તમે આને થોડું સિમ્પલ બનાવો. તો આ બંને શેમાં બેટા? શ્રેણીમાં. શ્રેણીમાં છે તો ફટાફટ સરવાળો કરી દો એટલે r આવશે. કેમ? r/3 + 2r/3 એટલે r. એ જ રીતે નીચેનો બી આન્સર કેટલો આવશે? r. અને આ બંને સમાંતરમાં છે તો r' = r/2. દોસ્તો મારો આન્સર અઘરો દાખલો હતો તો પણ 1 મિનિટમાં આન્સર આવી ગયો r' = r/2. નેક્સ્ટ બહુ જ પ્રિય એવો મને દાખલો તમે જોઈ શકો છો તમારી સ્ક્રીન ઉપર તમને દેખાય છે. 1/Ω લંબાઈ દીઠ અવરોધ ધરાવતા 8 મીટર ત્રિજ્યા. આવો દાખલો આપ્યો ને બેટા કે તમે વિચાર કરો કે મેં આખો અવરોધ બનાવ્યો એટલે પરિઘ વાપરી, લંબાઈ L એઝ ઇટ ઇઝ 2π અને ત્રિજ્યા તમારી 8 હતી એટલે તમારી આખી લંબાઈ કેટલા મીટર થઈ કહેવાય? 16 મીટર. હવે શું કહે છે કે એમાં A અને B બિંદુ, પણ ત્યાં પહોંચતા પહેલા આ વાક્યને સમજો. આનું વિચારું તો 1 મીટર લંબાઈએ અવરોધ 1/π તો 16π અવરોધ કેટલો? તો એ અવરોધને હું r' નામ આપી દઉં. 16π ભાગ્યા a π કટ. મારો ફાઇનલી અવરોધ મળી ગયો 16 ઓહ્મ. હવે તમને કહે છે A અને B બિંદુ વચ્ચે 10 વોલ્ટની બેટરી, તો આ 90 ડિગ્રી કોણ થયો? ઓ બેટા આખો જે અવરોધ છે ને એ 16 છે. હવે આ કેટલો હશે ને આ કેટલો હશે? તો એનો આધાર એના ખૂણા ઉપર હોય. હવે ખૂણા માટે અહીં હું તમને કેટલાક ટેકનિક તરફ લઈ જાઉં છું. r' બરાબર જે અવરોધ હોય θ/ 2π. હવે આને સમજો બેટા, તમારો અવરોધ કેટલો હતો? 16. તમે જે બેટરી કનેક્ટ કરી એ વચ્ચેનો કોણ કેટલો છે? કે 90 ડિગ્રી. અને આખું સર્કલ હોય એ 360 ડિગ્રી. તો 90 ચોક. તો મારી પાસે જે નાની ચાપ છે આ ભાગ છે, સમજો આ નીચેનો ભાગ, એનો અવરોધ થઈ ગયો 4 એટલે આનો અવરોધ 4. આખો અવરોધ 16 હતો તો બેટા મને એવું કહી શકો છો, બોલો આ ઉપરનો અવરોધ 12 થઈ જાય.
યસ. હવે આ બંને શેમાં થયા? તો કે આ બંને સમાંતરમાં થયા. ફાઇનલી અવરોધ આર ડેશ બરાબર 12 ગુણ્યા 4 ઉપર ગુણાકાર સરવાળો મારો ફાઇનલી અવરોધ બેટા આવી ગયો 3 ઓહ્મ. તમને પૂછ્યું છે કે 10 વોલ્ટની બેટરી જોડી હોય તો વહેતો પ્રવાહ, તો અહીં ઓહમનો નિયમ પાકો, V ઇઝ ઇક્વલ ટુ IR. 10 વોલ્ટની બેટરી, I તમારે શોધવાનો છે, R એઝ ઇટ ઇઝ, I ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 ભાગ્યા 3, ધેટ મીન્સ 3.33 એમ્પિયર. યસ, તો C ઇઝ માય રાઈટ આન્સર. નેક્સ્ટ. હવે આ બી તમે જોઈને થોડા ટેન્શનમાં આવો, પણ બેટા આને થોડું સરળતાથી જુઓ, બહુ ઇઝીલી આનો આન્સર આવી જશે. આ 3 સમાંતરમાં કહેવાય R/3. આ બી સમાંતરમાં કહેવાય સર R/3. આ બી સમાંતરમાં કહેવાય R/3. તો તમારી સર્કિટ કેવી થઈ બેટા? કંઈક આવી થઈ, R/3 R/3, નીચેનો અવરોધ. તો તમે આવું ના સમજી શકતા હો તો તમારી ઇઝી પેટર્ન બોલું, R/3 R/3 અને આ રહ્યો તમારો નીચેનો અવરોધ R/3. બેટા આ 3 ત્રિકોણની રજૂઆત કરે છે, તો મારું કામ ફટાફટ તૈયાર. બોલો, આપણે ટેકનિક તમને શીખવાડેલી 2R/3, તો 2/3 એઝ ઇટ ઇઝ, અને દરેકનો ઇન્ડિવિડ્યુઅલ અવરોધ કેટલો છે? R/3 R/3. મારો આન્સર આવ્યો 2/9 R. યસ, તો 2/9 R, ધેટ મીન્સ ડી ઇઝ રાઈટ આન્સર. નેક્સ્ટ. બહુ જ સરસ દાખલો. આને તમે પહેલી વાર જોયો ના હોય તો તમે જોઈને તો પહેલા કન્ફ્યુઝ જ થઈ જાઓ કે આ દાખલામાં થતું શું. બેટા હું પહેલા આ બંનેને દોરી કાઢું. આ 10 ઓહ્મ, આ 10 ઓહ્મ. હવે આ અને આને દોરો. બહુ જ શાંતિથી સમજજો, મજા આવશે. આ 10 ઓહ્મ, આ 10 ઓહ્મ. હવે આને દોરી કાઢું. ઓકે સર, તમે તારે દોરો જે દોરવું હોય. 10 ઓહ્મ. હવે બેટા તમે જો મારા આની આગળનો MCQ જોયો છે તો હું એવું કહું, આ ભાગને ઉચકીને ઉપર લઈ જાઓ. આ ભાગને તમે ઉચકી ઉપર લઈ જશો, તમારે કંઈક આવી આકૃતિ બની ગઈ. યસ. હવે આ આકૃતિને સોલ્વ કરતા તમને એટલી બધી વાર ના લાગવી જોઈએ. કેમ? કારણ કે તમારી પાસે મારી પેટર્ન ને ટેકનિક તૈયાર છે. ચલો, આ 3 ત્રિકોણની વાત, ત્રિકોણની વાત એટલે આ થઈ ગયું 2R/3, એ 10 દુ 20 ભાગ્યા 3, 10 અને 10 શ્રેણીમાં એટલે આ થઈ ગયા 20, અને એની સાથે આ નીચેના 10 અને 10 એટલે આ પણ થઈ ગયા 20. ચલો, આ બંને શ્રેણીમાં છે, 20 ભાગ્યા 3 વત્તા 20, એટલે આનો જવાબ આવ્યો 80 ભાગ્યા 3. તો ચલો, ઉપરનાનો અવરોધ ફિક્સ થઈ ગયો 80 ભાગ્યા 3. નીચેનો દોસ્તો 20. હવે આ બંને સમાંતરમાં થયા, તો R ડેશ બરાબર 20 વત્તા 80 ભાગ્યા 3. 3 દુ એટલે કે 6, એટલે કે 60, એટલે કે ગુણાકાર ભાગ્યા સરવાળાની પેટર્ન યાદ કરો. તો ઉભા રહો 2 મિનિટ. આ R ડેશ શોધવા માટે 80 ભાગ્યા 3 ગુણ્યા 20. આનો સરવાળો બેટા તો આ 60 થશે, આ 80 થશે ભાગ્યા 3, એટલે 140 ભાગ્યા 3. આ આવી ગયા આપણા 140 ભાગ્યા 3. 3 કટ, 0 કટ, 7 કટ. આવી ગયો મારો આન્સર 80 ભાગ્યા 7 ઓહ્મ. પણ મોટા ભાગના કે આવતો ઓપ્શન છે જ નહીં. તો જો 80 ભાગ્યા 7 એટલે શું ના કહેવાય? 50 ના કહેવાય, 60 ના કહેવાય. આનો ભાગાકાર કરશો એટલે 5 અને 6 ની વચ્ચે આવશે, એટલે આ ના કહેવાય. તો આનો જવાબ અને આનો જવાબ એ 10 અને 11 ની વચ્ચે આવશે, એટલે આ નજીકનો જવાબ થયો એ સાચો. જોયું દોસ્તો? તો આવી બી બારીકાઈ આપણે રાખવી પડશે. નેક્સ્ટ. હવે આને શું કરશો? ચલો, તો હું એવું કહું બેટા, આને છૂટું પાડો. દેખાય છે? આ ભાગને છૂટા પાડો. ચલો, ના ફાવે તો આ R એઝ ઇટ ઇઝ, આ તમારું મેઇન પોઈન્ટ A એઝ ઇટ ઇઝ, એઝ વેલ એઝ આ B. આ ત્રિકોણ નહીં લાવી દો. તમે જોઈ શકો છો આ તમારી આકૃતિ આવી ગઈ.
દેખાઈ ગયું બેટા? હવે જે આ ભાગને તમે લઈને આવ્યા એ સિવાય આ ભાગ તમારો આર, આ ભાગ તમારો આર. બેટા આ ત્રિકોણ તમે ઉપર લઈ જશો, આ તમારો આર, તમારી આકૃતિ કંઈક આવી બને. હવે જેટલી આકૃતિ તમે ટફ સમજશો એટલી ટફ લાગશે. બેટા આને હું હજી સિમ્પલ બનાવવા જાઉં તો મને આ ત્રિકોણ દેખાઈ ગયું. હા સર, ત્રિકોણ દેખાઈ જાય. તમે તો અમને શીખવાડ્યું હતું ત્રિકોણ જેવો દેખાય એટલે બધું કામ પડતું મૂકીને 2r/3 અવરોધ સરખા હોય ત્યારે. તો આની વાર્તા પતી ગઈ. એવો આ ત્રિકોણ દેખાય છે. દેખાય છે બેટા? તમારી સામે કેવું થયું? આ આર, આનો જવાબ થયો 2r/3 અને ચલો બેટા આ ત્રણે ત્રણ શ્રેણીમાં છે. તો આનું લખવા જવું તો 2r પ્લસ 2r/3 લસા લઈ લેશો. 3 દુ 6 ને 2 8 એટલે 8r/3. તમારી હવે સર્કિટ કેવી બની? આ તમારું 2r/3, આ તમારું 8r/3, આ તમારું બી બિંદુ, આ. હવે બેટા આ બંને થયા સમાંતરમાં. સમાંતરમાં છે એટલે તમે બોલો છો એ પ્રમાણે ગુણાકાર ભાગ્યા સરવાળો કરી શકીએ. પણ અહીં હું થોડુંક બેટા આને સિમ્પલ બનાવું. સાંભળજો. 1/r = 2r/3 પ્લસ 8r/3. આવું કેમ કર્યું? જો તમે એવું જોશો ને બેટા તો લસા તમારો 8r થવાનો. આને 4 વડે ગુણી કાઢો તો 4 તરી 12 વત્તા 3 તમારો જવાબ 15/8r. ઊંધું કરો, તમારો જવાબ આવી ગયો 8r/15. યસ, તો સી ઇઝ માય રાઈટ આન્સર બેટા. બહુ સારા એમસીક્યુ છે. આ બધાને તમારે શાંતિથી ગણવા પડે. નેક્સ્ટ, ચલો આ થોડો સહેલો દાખલો છે. 1 2 3 4. તો એકની એક આકૃતિ 4 વાર રિપીટ થાય છે એટલે હું 4r લખી દઉં. આ 4 એઝ ઇટ ઇઝ. હવે આર માટે હું કોઈ એકનું શોધી કાઢું એટલે મારું કામ થઈ જાય. ચલો ઉપર આ બંને શ્રેણીમાં છે તો આનો અવરોધ 4 લખી દો. આ બંને શ્રેણીમાં છે તો 4 ને 4 8 લખી દો. મજા પડી ગઈ? હવે આ બંને સમાંતરમાં છે તો ઉપર ગુણાકાર ભાગ્યા સરવાળો. 4 તરી 12 તો આનો જવાબ 8/3 બસ આર ની જગ્યાએ 8/3. 8 ચોક 32/3 ઓમ. તમે જુઓ તમારી પાસે ટેકનિક હોવાના કારણે 1 મિનિટની અંદર તમે આન્સર લાવતા થઈ ગયા. નેક્સ્ટ, આ બી બહુ સરસ દાખલો છે. ચલો હવે આમાં જો હું આકૃતિ થોડીક સમજાવું છું. આ એકમ નથી લખતું સમજવા માટે. આ 3 બેટા મુક્ત છેડો છે એટલે આને ધ્યાનમાં નહીં લઈએ, એઝ વેલ એઝ આને ધ્યાન. તમારે આ પોઈન્ટને ફોકસ કરવો પડશે. જોજો બેટા, આ તમારો એકમ એટલે મેં આ દોરી કાઢ્યું, આ દોરી કાઢ્યું, આ દોરી કાઢ્યું. અહીંયા એક દોરી કાઢું છું આ રીતે. આ તમારો 2 ઓહ્મ. હવે મારા શબ્દોને સમજો. આ નીચે વાળું 5 ઓહ્મ એઝ ઇટ ઇઝ. આ બી બિંદુ, આ 5 ઓહ્મ, આ દોરી. બેટા આનો સરવાળો કરું ને તો 4 થાય. પણ તમે જુઓ સુરેખ તાર છે, સ્ટ્રેટ લાઈન છે. તો જ્યારે પણ બે બિંદુ વચ્ચે કંઈ જ ના હોય, અવરોધ, બેટરી, કેપેસિટર, ઇન્ડક્ટર કંઈ જ ના હોય, તો શોર્ટ સર્કિટ થયું કહેવાય. એટલે આ અવરોધને ધ્યાનમાં લેવાય નહીં, કારણ કે એ તો સીધો તાર થઈ જાય. રિપીટ, એ તારને ધ્યાનમાં લેવાય નહીં કારણ કે બંને બિંદુ સરખા થઈ ગયા. બરોબર છે? આવી બહારનો ચાર તમારી આકૃતિ, આ વાયર સીધો અહીં અડાડ દો, ત્યાં તમારો 4 ઓહ્મ આવ્યો. આ તમારી આકૃતિ જે ભયંકર દેખાતી હતી એમાંથી આ સહેલી થઈ ગઈ. હવે તમે આનું કેલ્ક્યુલેશન કરો બેટા. ચલો હવે હું તમારી જગ્યાએ શું દોરું છું? આ 2 એઝ ઇટ ઇઝ, 4 2 અને આને પણ બેટા 4 કહી દઉં.
તો જો આ આકૃતિને થોડીક તમને પહેલી વાર આવું કન્ફ્યુઝન વાળું જુઓ છો એટલે દોરી આપું છું. આ ઉપરનું 4, આ 2 અને આ નીચે આ 5 એઝ ઇટ ઇઝ. ચલો બેટા હવે હું આને સિમ્પલ બનાવું છું. તો 5 ને 2 7, તો આ 7 મેં દોરી કાઢ્યા. હવે આ ત્રણે ત્રણ સમાંતરમાં છે તો 1/r ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/4 પ્લસ 1/2 પ્લસ 1/4. દોસ્તો લસા આવશે 4, 1 પ્લસ 2 પ્લસ 1 ધેટ મીન્સ 1 ઓહ્મ. એટલે આ આખી જે તમારી સર્કિટ હતી એનો થઈ ગયો 1 ઓહ્મ. તમે જુઓ તમારો આન્સર કેટલો સરળતાથી આવી ગયો 8 ઓહ્મ. પણ કોને નતા ગણવાના અને કોણ શોર્ટ સર્કિટ થયું આ શીખવા જેવી વાત. નેક્સ્ટ, આરના કયા અવરોધ માટે સમતુલ્ય અવરોધ 18 થાય? હવે બેટા આ બી સારો દાખલો છે. આ 10 દોરી કાઢ્યો, આ વાયર ઉપર લઈ ગયા. આ આર છે જે તમારે શોધવાનો છે. આ આર એઝ ઇટ ઇઝ. આ 10 દોરી કાઢ્યા. હવે બેટા હું એવું કહું આ બંને સમાંતરમાં દેખાય છે? હા, આ 10 દોરી કાઢ્યા વાંધો નહીં. આ બંને સમાંતરમાં હતા એટલે 10/2 એટલે આની આકૃતિ 5 થઈ. એની સાથે આ 10 શ્રેણીમાં થયા. ચલો, અને આ ભાઈ આપણો 10 નીચે. બોલો આપણી આકૃતિ થોડીક સહેલી બની ગઈ. અગેન આ આર ને અડવીશું નહીં, એની આગળ 10 છે એને નહીં અડીએ, આ 10 ને નહીં અડીએ. બેટા આને 15 કહેવાય, આ 10 કહેવાય. હવે આ બંને સમાંતરમાં છે તો આર ડેશ 10 ગુણ્યા 15 ભાગ્યા 25. કેમ કે ઉપર ગુણાકાર નીચે સરવાળો. 5 તરી 15, 5 દુ 10. તો આનો જવાબ 6 ઓહ્મ. તમારી આની આકૃતિ 6 ઓહ્મ આવી. બેટા જુઓ આ સમજવાના દાખલા હતા. રિપીટ, આ 10 ને નહીં અડીએ, આ તમે ઉપર આર દોર્યું એઝ ઇટ ઇઝ. આ તમારે બેટા શ્રેણીમાં છે તો આ તમારું 16 થઈ જાય કારણ કે 10 ને 6 16. હવે તો બેટા હજી આનો જવાબ તરફ જવું છે તો આ 10 ને અડતા નથી એટલે 10 તમારો એઝ ઇટ ઇઝ. આ બંનેને વિચારો તો ગુણાકાર ભાગ્યા સરવાળો. અને એ કોના જેટલો થવો જોઈએ? 18 જેટલો. 10 ને આમ લઈ જવું તો 16r અપોન 16 પ્લસ આર. બેટા 18 માંથી 10 જાય એટલે 8. હજી બીજું જો 8 2 2, તો આ મારી આકૃતિ 2r. આને સામે લઈ જવું 16 પ્લસ આર. બેટા આર બરાબર 16 ઓહ્મ. જોઈ શકો છો સી ઇઝ માય રાઈટ આન્સર. તો ફરી ભાર દઈને કહું છું, આ બધા એમસીક્યુ શાંતિથી એકવાર જોઈ પછી ગણજો. નેક્સ્ટ, આ તો એને જ આવડે કે જેને મેં અનંત નેટવર્ક એક શોર્ટ ટ્રીક આપેલી યાદ છે? 1/2 સામ સામેના અવરોધો. કે બેટા જો હું આને લખું પ્લસ ધારો કે આ અવરોધ ધારી લઉં છું R3 છે તો સામ સામેનાનો પ્લસ 1/2 √ R1 પ્લસ R3 નો સ્ક્વેર 4 ટાઈમ્સ ઊભું. તો ઊભું અવરોધ કેટલો છે બેટા? R2 ઇન્ટુ સામ સામેનો સરવાળો. હવે તમારી પાસે જે કિંમત છે ને એને જુઓ બેટા. અહીં લખું છું R1 બરાબર 1 ઓહ્મ, R2 બરાબર 2 ઓહ્મ અને R3 છે જ નહીં એટલે 0. ચલો 1/2 એઝ ઇટ ઇઝ. R3 છે જ નહીં તો R3 જ્યાં જ્યાં દેખાય ત્યાં હું ચેકી નાખીશ. બોલો R1 નો સ્ક્વેર એટલે 1 નો વર્ગ દોસ્તો 1 જ થાય 1/2 અંડર રૂટ 1 નો વર્ગ 1 4. R2 ની જગ્યાએ 2 ને 1. આ 1/2 લખી શકાય પહેલું? યસ સર. આ 1/2 અંડર રૂટ 4 દુ 8 ને 1 9 થાય. 9 નું વર્ગમૂળ એટલે 3.
તો મારી પાસે 2/1 + 3 4/2. So my right answer is 2. દોસ્તો આટલી નાની શોર્ટ ટ્રીકથી ફાસ્ટ આન્સર કોઈ જગ્યાએ નહીં આવે, તો પ્લીઝ આ બધી ટેકનિક યાદ રાખવી. આ બહુ જ અગત્યની ટેકનિક જે મારા તમે વિડીયો કે શોર્ટ્સમાં તમને જલ્દી મળી જશે. નેક્સ્ટ, આ બી સરસ છે કે વિદ્યુત પરિપથમાં કેટલો પ્રવાહ હશે. તો બેટા એક કામ કરો, નામ આપી દો. આ એ, આ બી, આ સી અને આ ડી. હું જો તમને સમજાવવા માંગુ છું, આ 1.5 એઝ ઇટ ઇઝ, આ નીચેનો અવરોધ 3 એઝ ઇટ ઇઝ. હવે બેટા બી અને સી એક જ થઈ જવાના, એટલે 2 અને 6 એ સમાંતરમાં થશે. સમાંતરમાં થાય એટલે ગુણાકાર ભાગ્યા સરવાળો. ચલો ઉડાડીએ એટલે 4, એટલે આ થશે 1.5. તો મારી પાસે આનો જવાબ બી કેટલો આવ્યો બેટા? ના સમગ્ર રચના એ બાહ્ય બેટરી સાથે જોડાયેલી છે 6 વોલ્ટ. એટલા માટે ત્રાસુ દોર્યું કે તમે સમજી શકો. ચલો આ બંને શેમાં થઈ ગયા બેટા? શ્રેણીમાં. એટલે આ પણ 3 ઓહ્મ, આ પણ 3 ઓહ્મ. બાહ્ય બેટરી આપણી જે 6 વોલ્ટની છે એને તો આપણે અડતા નથી. ચલો ફાઇનલી મારું રેઝિસ્ટન્સ થઈ ગયું 3/2, 1.5. ના ફાવે તો 3/2 ઓહ્મ લખીએ, કેમ કે આ બંને સમાંતરમાં છે. ચલો સ્ટાર્ટ. ઓહમનો નિયમ V = IR. વોલ્ટ કેટલા? 6. I શોધવાના છે અને R તમે લાયા 3/2. તો જોઈ શકો છો I ની વેલ્યુ મળી ગઈ 4 એમ્પિયર. ધેટ મીન્સ C ઇઝ માય રાઈટ આન્સર. દોસ્તો આપણે આ જ રીતે ઉત્સાહથી અલગ અલગ MCQ સોલ્વ કરીશું. ચલો તૈયાર થઈ જાઓ. આની અંદર બી 2 સરસ વાત છે. તમને R1 અને R2 શ્રેણીમાં જોડો એ RS મળે, સમાંતરમાં જોડો એ RP મળે. RS × RP, તો ઉભા એક મિનિટ, RS શ્રેણીમાં જોડો છો એટલે એની વેલ્યુ R1 + R2 થાય. સમાંતરમાં જોડો છો એટલે ઉપર ગુણાકાર, નીચે સરવાળો થાય. અને આ બંનેમાંથી તમને એવું કીધું છે કે આ બંનેનો ગુણાકાર 16 છે. તો વેલ્યુ મૂકો R1 + R2 અને બીજામાં R1 R2 upon R1 + R2 is equal to 16. બોલો કટ. માટે R1 R2 is equal to 16. બે વસ્તુનો ગુણાકાર 16 છે. બીજી બી વેલ્યુ આપી છે. બે સંખ્યાનો ભાગાકાર 4 છે. તો હું શું કરીશ ખબર છે? R1 = 4R2 ધારી લઉં. R1 ની જગ્યાએ થઈ ગયું 4R2, R2 તો છે જ 16. માટે R2² = 4. તો દોસ્તો R2 = 2 ઓહ્મ આવી જાય. R2 = 2. યસ, જોઈને જ ખબર પડી જાય C આવી ગયો. પણ ઉભા રહો, ચેક કરો R1 સાચો છે કે ખોટો. R1 એઝ ઇટ ઇઝ 4 × 2, આ 8. યસ, આ 8 પણ આવી ગયો, આ 2 પણ આવી ગયો. તો શ્રેણી સમાંતરમાં બી અલગ અલગ રીતે. હજી દોસ્તો તમારી માટે બીજા, હા આ છે ને જોડકા જોડોના MCQ ક્યાંક પૂછાય છે. અવરોધકતા, તો અવરોધકતાનો રો કહીએ છીએ. રોનો એકમ ઓહ્મ × મીટર. યસ, એટલે આ થઈ ગયું S. પ્રવાહ ઘનતા એટલે I જા તો J = I/A એટલે Ampere/m². તો પ્રવાહ ઘનતા Ampere/m². યસ, એટલે તમારું આવ્યું BR. હવે હું આગળના સોલ્વ કરું તો બી ચાલે અને ડાયરેક્ટ જ વિચારું AS કોણ આવે છે, તો નથી. પતી ગયો દાખલો. B ઇઝ માય રાઈટ આન્સર. તમે શોધી શકો છો, પણ આ તમને ઇઝી રીત શીખવા. નેક્સ્ટ બોલો. તમારી સામે બહુ બધી અવરોધોના MCQ કર્યા પછી એક સરસ ટેકનિક છે. A અને B વચ્ચે, એટલે અહીંયા તમારે શોધવાનું. બેટા આ ત્રિકોણો દેખાઈ ગયા? યસ સર. જો ત્રિકોણ દેખાઈ ગયા હોય તો આ તમારો થઈ ગયો 2R/3. એ જ રીતે દોસ્તો આ બી તમારો આન્સર આવી ગયો 2R/3. હા કે ના બેટા? નીચેનાનો આન્સર આવી ગયો 2R/3 અને આનો આન્સર આવી ગયો 2R/3.
દોસ્તો વચ્ચે વિસ્ટન બ્રિજ થાય છે એટલે વચ્ચેનો અવરોધ યાદ હશે, વિસ્ટન બ્રિજમાં ધ્યાનમાં લેવાય નહીં. હવે આને તમે ગણો. ચલો આ બંને શ્રેણીમાં છે તો 2r/3 પ્લસ 2r/3 એટલે 6r/3 એટલે આ થઈ ગયો તમારો 2r. હા કે ના? ફરી ક્યાંક ભૂલ થતી જોઈ લઈએ. 2r/3 પ્લસ 2r/3 એટલે 4r/3. હા, તો આ તમારો થઈ ગયો 4r/3. એ જ રીતે નીચેનો અવરોધ બી આવશે 4r/3. તમારે સમતુલ્ય અવરોધ શોધવો છે. ચલો સમતુલ્ય અવરોધ શોધવો હોય તો હવે તમારી પેલી ટેકનિક યાદ કરો, ગુણાકાર ભાગ્યા સરવાળો. તો r ડેશ બરાબર, ચલો ગુણાકાર કરીશું. ના ફાવે તો 2 વાર લખી દો, 4r/3 4y/3. સરવાળો કરશો તો 4 ને 4 8 8r/3. r/3 r/3 કટ, આ 2 રહેશે, અહીંયા 2 આવશે. તમારો આન્સર 2r/3. આ તો બેટા મેં આટલી મહેનત કરી. બાકી મને જો વિસ્ટન બ્રિજ યાદ હોય તો બધે બધા સરખા હોય તો જે હોય એ જ તમારો આન્સર આવી જાય. ઓકે, તો આ પણ વિસ્ટન બ્રિજના કોમ્બિનેશન અને શ્રેણી સમાંતરનો કોમ્બિનેશન. દોસ્તો તમારો દિલથી આભાર. આપણે આ રીતે બહુ બધા MCQ સોલ્વ કરતા રહીશું અને હું શક્ય એટલા તમને વધારે ડીપમાં MCQ સોલ્વ કરાવીશ. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ દોસ્તો. બાય 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 બાય.